सैनिक भाइयों नमस्कार। जंतर मंतर से आज दिन हो गए 273। मैं जंडू सबसे बड़ा पत्रकार अपने कैमरामैन जनक राज जी के साथ में, और इधर है हमारे लाइटमैन गोपाल कृष्णा का आज इंटरव्यू भी चलेगा। और 25 नवंबर के ऊपर सर मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। मैं हिंदी में पूछूंगा, आपने मलयालम में उनका उत्तर देना है। सबसे पहले तो मैं आपके थ्रू मलयालम जो हमारे केरला के गौरव सैनिक है, मैं इनको प्रणाम करता हूं, साधुवाद करता हूं, नमस्कार करता हूं। और सर मैं हर एक गौरव सैनिक को केरला के कहना चाहता हूं कि 20 फरवरी से अगर इस धरने की कोई ताकत है जिसने हौसला अफजाई की है हर समय आने के ऊपर, कि हमारे आपने पता है ये कोई भी धरना चलता है तो उसको खींचने की, तोड़ने की बहुत सारे षड्यंत्र रचे जाते हैं, जैसे ऑप्टिकल होते हैं, उनको पार करना पड़ता है। तो यहाँ भी एक गड़ा घोटा गया जवानों की मांगों के लिए। पर केरला राज्य, तमिलनाडु या मैं जो भी हमारे दक्षिण भारत की मैं बात करूं प्रदेशों की, उन्होंने कभी भी जंतर मंतर का साथ नहीं छोड़ा। सर सबसे पहले तो मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ, मलयालम में पूछूंगा कि आप लोगों को इतना विश्वास क्यों है इस जंतर मंतर में, जबकि आप लोगों ने पता कि हम बहुत कड़वे बोलते हैं जवानों के लिए। और गोपाल सर आप तो बहुत अंदर तक घुसे हो इन चीजों में, तो आप लोगों को विश्वास है सर। जो हमारा सबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने മലയാളം में सर, മലയാളം में बोलो। हाँ जी, സബ്ക സൈനിക് സംഘർഷ് കമ്മിറ്റി നമ്മുടെ പഞ്ചാബ് എന്നുള്ള ഒരു സംഘടനയാണ്. കഴിഞ്ഞ 75 വർഷമായിട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് സംഘടനകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതായത് ദേശീയ സംഘടനകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, അതായത് രക്ഷാ മന്ത്രാലയത്തിൽ പോയിരുന്ന് സംസാരിക്കുന്ന ഒരുപാട് സംഘടനകൾ. ഇവരെല്ലാം ഒരു സമയത്തും നമുക്ക് വേണ്ടി സംസാരിച്ചില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ റോഡിലിരിക്കാനുള്ള കാരണം. സബ്ക സൈനിക് സംഘർഷ് കമ്മിറ്റി നമുക്കൊരു മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം തന്നിട്ടുണ്ട്. അവർ നമ്മൾക്ക് സംഭവിച്ചത് എന്താണ്, നമ്മൾ പട്ടാളത്തിൽ വന്നിട്ട് സർവീസ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് വന്നിട്ട് അവിടെ സംസാരിക്കാനുള്ള അധികാരം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അവകാശങ്ങൾ ഒരുപാട് ഗവൺമെൻറ് നമുക്ക് തരും, പക്ഷേ അതിനെ ചൂഷണം ചെയ്ത് നമ്മളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഓഫീസേഴ്സാണ്. അത് അവരുടെ വീട്ടിൽ നിന്നും വരുന്ന മാതിരിയുള്ള ഒരു രീതിയിലാണ് അവർ നമുക്ക് തരുന്നത്. അത് നമ്മുടെ ലീവ് ആയാലും ശരി, നമ്മുടെ വെൽഫെയർ ആയാലും ശരി, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പോസ്റ്റിംഗ് ആയാലും ശരി, എന്തൊരു കാര്യമാണെങ്കിലും ശരി, നമ്മുടെ റേഷൻ ആയിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ തുണി ആയിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എന്ത് സംഗതി നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടോ അത് നമുക്ക് ഗവൺമെൻറ്റാണ്, കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റാണ് തരുന്നത്, ഡിഫൻസ് മിനിസ്ട്രിയാണ് തരുന്നത്. പക്ഷേ അത് നമ്മളിലേക്ക് എത്തുന്നത് നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള നമ്മുടെ ഓഫീസേഴ്സ് വിചാരിച്ചാൽ മാത്രം. പക്ഷെ നമ്മുടെ അവകാശങ്ങളെ വന്നിട്ട് ഇതുമാതിരി നമ്മളെ പിടിച്ചു വെച്ച് നമ്മളിൽ ചില ആളുകളെ അവർക്ക് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ച് ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അടിമകളാവുകയാണ്. ഈ അടിമത്തത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് പുറത്തു വരണം. ഈ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏത് ഓഫീസർ സംഘടനയിലാണോ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വെറും ഡമ്മി ആയിട്ട് മാത്രമേ, വെറും വിഡ്ഢിയായിട്ട് മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് അവരുടെ പിന്നാലെ നിൽക്കാൻ പറ്റൂ. കാരണം നമ്മൾ പട്ടാളത്തിൽ സർവീസ് ചെയ്തു, അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പുറത്തു വന്നു. ഇനി നമ്മൾ മരണം വരെയും വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇനിയും വന്നിട്ട് അടിമകളായി ജീവിച്ചാൽ നമ്മുടെ കുടുംബവും അടിമയാവും. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ പട്ടാളത്തിൽ സർവീസ് ചെയ്യുന്നിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ മക്കളും അടിമകളായി തന്നെ ജീവിക്കേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ട് സംഘർഷ് കമ്മിറ്റി എല്ലാവരെയും വന്നിട്ട് ഉണർത്തി കഴിഞ്ഞ 9 വർഷമായിട്ട് 9 മാസമായിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും വന്നിട്ട് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു. അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യാഘാതമാണ് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ സംഭവിച്ചത്. ഇപ്പോൾ 2 ദിവസം മുന്നേ നിങ്ങൾ യൂട്യൂബ് നോക്കണം. യൂട്യൂബിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഇപ്പോൾ കേരളമാണ് ഇപ്പോൾ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത്, ഏറ്റവും മുന്നിൽ കേരളം. ഇവിടേക്ക് കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഒരാൾ വന്നു പോകാൻ ഒരാൾക്ക് ചുരുങ്ങിയത് 20,000 രൂപയെങ്കിലും വന്നിട്ട് ട്രെയിൻ ചാർജും, അതുപോലെ 10 ദിവസമെങ്കിലും വന്നിട്ട് അവർക്ക് വന്നിട്ട് ഇതിന് ശേഷം വീട്ടിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ വല്ല അസുഖങ്ങളും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ചികിത്സയും ഒരുപാട് നഷ്ടങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ സംഭവിക്കും. അതുകൊണ്ട് വലിയൊരു യോഗ്ദാനാണ് നമ്മുടെ മലയാളി സൈഡിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അതിനെ കീപ്പ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ജന്തർ മന്ദറിലേക്ക് വരിക. ജന്തർ മന്ദറിൽ 25-ാം തീയതി നമുക്ക് റെയിൽ റോക്കോ ആന്തോളനം നടക്കുന്ന ആ ഇടത്തിലേക്ക് വരിക. അതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടുകൾ ആൾറെഡി വന്നിട്ട് ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾ വീഡിയോയിൽ കാണാം. गोपाल सर चलो मलयालम वाले भाई आपको तो जान ही जाएंगे। मेरा दूसरा सवाल और है कि आप पिछले 10 सालों से सबका सैनिक ये सारे पैसे जो एक्स सर्विसमैन से वसूला करता है, कैसे करता है मैं आपको ये बता रहा हूँ. जो ऑर्डिनरी कैप्टन और उनको बताएंगे आप 25,000 रुपये देना है, और जो विडोज को बताएंगे आप 10,000 रुपये देना है, और हर रैंकों को ऊपर लगा कर रखा है, और उसको इकट्ठा देने की जरूरत भी नहीं है. वो ये भी बोलता है आप इंस्टॉलमेंट में दे सकता है. तो इसी जैसा पैसा इकट्ठा करके लाखों रुपए का 40-50 लाख रुपए खर्च करके जो पूर्व सैनिक भवन बनाता है उसी के अंदर हमारा मीटिंग चलता है. अब वहाँ का पूर्व सैनिकों का मन में ये है, कई लोग ने मेरे पास फोन करके बोला सर हमने 20,000 रुपये दिया, मैंने 50,000 दिया, सर मैं रिटायरमेंट होकर आते ही मेरा घर पे आके 75,000 रुपये लिया.
तो उन्होंने मेरे को नौकरी दिलाएंगे करके बोला, तो उन्हीं के अंडर में कैक्सकॉन में नौकरी कर रहा हूँ, हम ECHS में नौकरी कर रहा है, मतलब हम कैंटीन में नौकरी कर रहा है। 11 महीने का एग्रीमेंट होता है। अगर हम लोग ने यहाँ से आपके पास आके यहाँ वापस आएगा तो हमारा नौकरी चले जाएंगे, और जिस संगठन छोड़ के अगर दूसरा संगठन पे चले जाएंगे पे पेंशन में तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। मान लो CSD की नौकरी कर रहा है या किसी सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा है तो 12,000 मिल जाएंगे, 18,000। पर एक तरह से तो इस पे पेंशन का भी तो बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है ना। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है एजुकेशन की, अगर जो हमारी सैनिक विधवाएं माता बहनें हैं उनकी पेंशन तो कुछ भी तो नहीं है ना, 12,500 रुपये है। अगर हम जिंदा हैं, अगर हम 100 साल जीते हैं तो तब भी हम 50% लेते हैं, और हम जैसे ही शांत होते हैं या हम तो उनके हमारी फैमिली की तो 30% आ जाती है। सर दूसरी बात, 25 नवंबर के लिए क्या है वहाँ पे हमारे केरला के जो वीडियो आ रहे हैं, क्योंकि रेलवे स्टेशन से भी आए थे, मैं रेलवे स्टेशन में बड़े तादाद में पूर्व सैनिक पूछे हुए थे, और बड़ी तादाद में केरला से पूर्व सैनिक दिल्ली नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में भी आ रहे हैं संविधान के दायरे में धरना प्रदर्शन में। इसके बारे में क्या है, मतलब केरला में अभी इस टाइम पर क्या हो रहा है, एक टीम दूसरा जगह पर बैठ के टांग खींचने में लगी, लेकिन एक टीम काम करने में लगी। जो काम करने वाला टीम का ही जो आपको यूट्यूब में आपको ये हलचल दिख रहा है, जो परसेंटेज कम हो लेकिन आवाज उनका ज्यादा है। वो तो हमारी भी है ना। अब यहाँ भी तो है, यहाँ भी तो सरकार ने छोड़ रखे हैं। अभी अगर हम ये कहें कि 23 जुलाई के बाद में एक मीटिंग हुई, जिसका मैं सीधे सीधे बोलूं कि भाई जो जयपुर वाला था, उन्होंने एक विशेष राजनीतिक दल के साथ में टिकटों का सौदा किया है। एक सांसद सीट है, एक कर्नल है अभी जयपुर से, उस सांसद सीट पे वो सांसद सीट भी मांगी गई है, और भरोसा दिया है कि किसी भी तरह से जवानों को गुमराह करके या उनको कुछ लॉलीपॉप दे दिया जाए, या मान लो रक्षा मंत्रालय की कोई कमेटी बना दी जाए, जो IPS IAS ऑफिसर होते हैं जो सिविल डिफेंस के, उनकी बना दी जाए, या रिटायर्ड ऑफिसरों की बना दी जाए। तो ये तो हर जगह मिलेंगे, देखो टांग खींचने वाले, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी और एक गांव में भी मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही वो हो जाएगा। तो सर हमने 25 नवंबर के लिए क्या है? 25 नवंबर के लिए यह है, वहाँ पर बहुत बड़ा टाइम टेबल बनाया है हमारा तरफ से। हमने यहाँ से बता के नहीं है, उन्होंने अपना तरफ से वहाँ जो किया है, ये उन्होंने एक बार करके भी दिखाया। मैं एक बता रहा हूँ, 20 सितंबर को हमें जो इन्होंने गिरफ्तार करके रात के 11 बजे तक हमको लेके गया, हमें इन्होंने जो तिहाड़ जेल के गेट तक लेके जाके हमको छोड़ा इन्होंने। लेकिन केरला ने ऐसे एक मैसेज दिया, रात का अगर देर हो रहा है, हमें छोड़ने में वो देरी कर रहा है, तो केरला स्टेट ने रातों रात व्हाट्सएप के अंदर मैसेज निकाला, सभी को सवेरे जो 8 बजे केंद्र सरकार का जितना भी दफ्तर हो उनका सामने इकट्ठा होने के लिए बोला। उन्होंने इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन किया, जो हमें गिरफ्तार करने की वजह से छोड़ भी दिया, हमको हमें रात में छोड़ दिया, लेकिन फिर भी उनको मतलब केंद्र सरकार को हिलाया उन्होंने। वहां से ऐसे मैसेज दिया उन्होंने, जो केंद्र सरकार का जितना भी दफ्तर है उनका सामने खड़ा होकर उन्होंने नारा लगाया। ये हम लोगों ने यहाँ से घोषणा करके नहीं है, उन्होंने अपना आप ये कर दिया। उसके बाद अभी भी उन्होंने ये कह रहा है, अभी 25 तारीख को अगर गिरफ्तारी करेंगे, अगर ले जाकर जेल में ठोक देंगे, तो हम लोगों ने यहाँ से क्या बोला है, हम जमानत नहीं लेंगे। तो हम जमानत नहीं लेंगे तो हम उसके अंदर रहेंगे। तो बाहर केरला के अंदर जितना भी पूर्व सैनिक है, जितना भी किसी संगठन से हो, वो अपना बैनर लेके वहां का दफ्तरों के सामने वो धरना देंगे। जो धरना देते टाइम पर ये एक मैसेज ऐसे जाएंगे, जो मान लो जो क्षेत्रीय जो अपना संगठन और भी है, अफसरों का साथ में जो जुड़ा हुआ संगठन है, अफसरों का नेतृत्व में चलने वाला संगठन है, जैसे लीग जैसा संगठन है, वो अपना घर पे कैसे रह पाएंगे? उनका जो पूर्व सैनिक अपना घर पे कैसे रहेंगे? इस बात ये मजबूर कर रहा हूँ। इस बात में गोपाल सर कोई शक नहीं है कि केरला के जो पूर्व सैनिक हैं, वो पहली बार 75 सालों में खड़े हुए अपने जवानों की जायज मांगों के लिए, और बड़े लेवल में खड़े हुए, और बड़े लेवल में केरला में हलचल हुई इन 10 महीनों में। अगर हम कहें तो ये सिर्फ एक जंतर मंतर की ताकत था कि जंतर मंतर पे जो बैठे हैं पूर्व सैनिक भाई हैं, उनकी जवानों की जायज मांगे हैं। इसका सर मैं अपने साथ भी हैं केरला से, मैं सर मैं एक और चीज़ पूछना चाहता हूँ। मैं सिर्फ सर लंबा हो गया वीडियो भी। अब मैंने जो शुरू में बोला कि हम जो केरला के सैनिक हैं, सबका सैनिक संघर्ष कमेटी की तरफ से, और जो जंतर मंतर की पूरी टीम है यहाँ पे, हम इनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और जो इन्होंने विश्वास बना के रखा और आज तक हाथ नहीं छोड़ा, तो मैं इस भरोसे के लिए मैं इनको शुभकामनाएं देता हूँ, और मैं यकीन दिलाता हूँ कि जो आपके भाई जंतर मंतर पे बैठे हैं वो कुर्बानी दे देंगे, पर पीठ में छुरा घोंप के नहीं बाजेंगे, नहीं बाजेंगे, नहीं बाजेंगे। अगर कोई हमारी कड़वी बातों को लेगा तो वो कड़वी बातें भी आपके अधिकारों की हैं,
आपके अधिकारों की, आपके मान और सम्मान और स्वाभिमान की है। तो सर ये मलयालम में ये मैसेज दे दो बस सिर्फ जो मैंने कहा। देखो हमारा कपिल भाई जो बोल रहा है फौज में हम नौकरी किया है। देखो നമ്മൾ പട്ടാളത്തിൽ സർവീസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. പട്ടാളത്തിൽ സർവീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നല്ലതും കെട്ടതും എല്ലാം കേട്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഫാളം ചെയ്ത് നിർത്തുന്ന സമയത്ത് നമ്മളോട് സ്നേഹത്തോട് സംസാരിച്ച് വല്ല ടാസ്കുകളും നേടേണ്ട കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അവർ സ്നേഹത്തോട് സംസാരിക്കും. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ടാസ്ക് ഫെയിലാവുന്ന വല്ല കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളോട് നമ്മുടെ മേലുദ്യോഗസ്ഥന്മാർ വളരെ വളരെ വന്നിട്ട് മോശമായി സംസാരിക്കും. പക്ഷേ എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ പട്ടാളം വിട്ട് ഓടി വരാറില്ല. അതുകൊണ്ട് ജന്തർ മന്ദറിൽ ചില സമയത്ത് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ രീതിയിലുള്ള സംസാരങ്ങൾ വരും. കാരണം നല്ല രീതിയിൽ സംസാരിച്ചാൽ നല്ലത്. ഇവിടെ തമ്മിൽ വഴക്കല്ല ഞങ്ങൾ തമ്മിലും ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. പക്ഷേ അതെല്ലാം വന്നിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ടാസ്കിൻ്റെ മുകളിൽ വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒന്നാണ്. നമ്മളെല്ലാവരും പട്ടാളത്തിൽ സർവീസ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ളതാണ്, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അതുകൊണ്ട് പുറത്തു വന്നതിന് ശേഷം അയാൾ വന്നിട്ട് മോശമായിട്ട് സംസാരിച്ചു, മറ്റാൾ മോശമായിട്ട് സംസാരിച്ചു, മറ്റാളെ മോശമായിട്ട് സംസാരിച്ചു, ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഇത് ആവശ്യമില്ല. കാരണം പട്ടാളത്തിലും വന്നിട്ട് നമ്മൾ ചില സംഗതികൾ ചില സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് സംസാരിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഹവിൽദാർ മേജർ ഫാളം ചെയ്തിട്ട് വന്നിട്ട് റേഷൻ കളക്ഷൻ അയക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ റേഷൻ കളക്ഷനിലേക്ക് എൻ്റെ പേര് വരരുതെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കും. പക്ഷേ ആ ഹവിൽദാർ മേജർ റേഷൻ കളക്ഷൻ ആളെ അയച്ചേ പറ്റൂ. അല്ലെങ്കിൽ വന്നിട്ട് ചാണകം കളക്ഷൻ ചെയ്യാൻ അയച്ചാലേ പറ്റൂ. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഒരാളെ വന്നിട്ട് അത് ഡീറ്റെയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ടീമിൽ പെട്ട ആൾക്ക് ആ ഹവിൽദാർ മേജർ നന്നായിരിക്കില്ല. അതേമാതിരിയാണ് ഇപ്പോൾ സബ്ക സൈനിക് സംഘർഷ് കമ്മിറ്റി. അതുകൊണ്ട് സംഘർഷ് കമ്മിറ്റിയുടെ ഈ എയിം ഈ 25-ാം തീയതി നമ്മുടെ റെയിൽ റോക്കാണ്. ഈ കഴിഞ്ഞ 75 വർഷമായിട്ട് എക്സ് സർവീസ് മെനിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ആന്തോലനം നടന്നിട്ടില്ല. ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ്. ഈ ആന്തോലനം ഓഫീസേഴ്സ് ഇല്ല, JCO ജവാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരണം. നമ്മൾ എക്സസൈസിന് പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വന്നിട്ട് നമ്മൾ വീട്ടിൽ എന്തുണ്ടായാലും അതെല്ലാം ഇട്ടെറിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ വന്നിരുന്നത്. നമുക്ക് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു ചാൻസും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും വീട് വിടുക, പുറത്തു വരെ 25-ാം തീയതി റെയിൽ റോക്കോല് ജന്തർ മന്ദറിലെത്തുക. गोपाल सर आपका धन्यवाद। सर आपका नाम सर? मेरा नाम राजीव है। राजीव है, केरला से हैं सर आप? सर आपने यहाँ पे जो देखा और मलयालम में यहाँ पे छोटा सा एक मैसेज केरला के पूरे सैनिकों के लिए। सब आने के लिए तैयार है। सब हलचल मच चुका है। हलचल मच चुका है। सब आएगा नो डाउट। अभी आने के बाद फिर देख लेना क्या है। सर मैं आपको भी धन्यवाद करता हूँ क्योंकि केरला जो स्टेट है वो बड़े लेवल पे जागरूक है और इसकी गूंज जो गई है वो भारत सरकार तक भी गई। हाँ, क्योंकि अगर जब एजुकेशन वाले शिक्षित व्यक्ति अपनी मांगों के लिए आगे बढ़ता है तो सरकार उन चीज़ों को पीछे नहीं छोड़ सकती। और वैसे तो आपने बताया है जो ऑफिसर हेड संस्थाएं हैं उन्होंने तो किया ही हमारी मांगों को बहुत पीछे किया, हमारे न्याय को भी खाया, हमारी समानता को भी खाया और भेदभाव को बढ़ाया। सर मैं आप धन्यवाद करता हूँ और केरला के पूरे सैनिकों का भी मैं साधुवाद करता हूँ। केरला के गौरव सैनिक जिंदाबाद।